ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں کہ باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گرین لائن بس سروس کے بعد کراچی کے باسیوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری آ گئی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ٹرانسپورٹ کے ایک اور میگا منصوبے BRT ریڈ لائن کا تعمیراتی کام اگلے ماہ سے شروع ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو تمام تر امور جلد نپٹانے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن منصوبہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ 7.4 بلین کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ ریڈ لائن منصوبہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے۔ میں مارچ میں اس کا سنگ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹرانس کراچی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر ممبران شریک ہوئے۔ اجلاس میں BRT ریڈ لائن پروجیکٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریڈ لائن منصوبہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ 7.8 بلین کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ BRT ریڈ لائن کا روٹ ملیر ہاٹ سے ٹاور بذریعہ ملیر کنٹونمنٹ، سفورہ یونیورسٹی روڈ اور نمائش ہوں گے۔ ریڈ لائن کے لیے بایو گیس پلانٹ بھینس کالونی میں 31 ایکڑ اراضی پر لگایا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ PTCL، KWSB، NTC، SSGC، کیلیکٹک اور سگنلز لائن کو ریلوکیٹ کرنا ہوگا۔ متعلقہ کمپنیوں سے مشاورت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی دی گئی کہ BRT ریڈ لائن کی لاٹ 1 ملیر ہاٹ سے موسمیات تک بنانے کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلا لاٹ 14 بلین روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ لاٹ 3 موسمیات سے نمائش کے لیے بھی کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے۔ لاٹ 2 16 بلین روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگی۔ اس وقت یوٹیلیٹیز کی ریلوکیشن، بایو گیس کی لینڈ کی ٹرانسفر اور بینک گارنٹیز فائنل ہو رہی ہیں تاکہ کام شروع ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو تمام فارمیلٹیز مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میں مارچ میں اس کا سنگ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں 2 سال پروجیکٹ کی تعمیر اور 1 سال بسوں کی آپریشن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی موجودگی میں دھابیجی خصوصی اقتصادی زون کے کنسیشن معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ کنسیشن معاہدہ حکومت سندھ اور نجی کمپنی ZKB کے مابین ہوا۔ معاہدے پر حکومت سندھ کی طرف سے عظیم عقیلی اور ZKB مینجمنٹ کی طرف سے وسیم اصغر اور محمد خان نے دستخط کیے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون 1530 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ زون منصوبے کو 2 فیز میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پہلے فیز میں 750 ایکڑ اور دوسرے فیز میں 780 ایکڑ پر تعمیرات ہوں گی۔ منصوبے کی کل کنسیشن ٹرم 20 سال ہوگی اور 5 سال زون کی تعمیر پر لگیں گے۔ باقی 15 سال آپریشن اور مینجمنٹ پر مبنی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دھابیجی زون منصوبے کی مستقبل میں توسیع کے لیے مزید 3000 ایکڑ زمین مختص کی جا رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا PPP موڈ کے تحت منصوبہ ہوگا۔ خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ مردم شماری ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ جب تسلیم کر لیا کہ مردم شماری غلط ہوئی تو مردم شماری دوبارہ کرا لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 27 فروری ناانصافیوں پر لانگ مارچ کریں گے۔ لوگوں کے تعاون سے اس نااہل حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ہم نے دہشت گردوں کو پولیس اور فوج کی مدد سے شکست دی تھی، اسٹریٹ کرمنلز کو بھی ضرور شکست دیں گے۔ سینٹ کے ضمن انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے امیدوار نثار کھوڑو، عاجز دھامرا اور گل محمد کے کاغذات نامزد کی جانچ پڑتال کے بعد منظور کر لیے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نثار کھوڑو متحرک ہیں جو سندھ کی آواز آگے تک پہنچائیں گے۔ جلد عوام کے ساتھ اس نااہل حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ بلاول 27 فروری سے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایک مہنگائی کا طوفان، ایک بے روزگاری اس ملک میں برپا کی ہے۔ جس طریقے سے قوانین بدلے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سپریس کیا جائے، ان سب چیزوں کو لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ظالم حکومت، اس نااہل حکومت
इस सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाक न सिर्फ सूबों को कमजोर कर रहा है, वहीं उनकी तरफ से आइन में छेड़खानी भी जारी है। जमहूरी इदारों को कोई पामाल नहीं कर सकता। फेडरेशन को कमजोर करना, सूबों को कमजोर करके ये वफाक ने एक नया तरीका कार कर लिया है। अभी निसार खोड़ो साहब ने आपको डिटेल में बताया कि 18वीं तरमीम के बारे में खामखबे बातें करना, जबकि मेरा तो ख्याल है सूबों को और मुस्तहकम करना है, सूबों को और मजबूत करना है। इस मौके पर निसार खोड़ो ने अपनी लीडरशिप और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने का अज़्म भी जाहिर किया। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने जिला कोरंग की शाह फैसल जोन में घर घर से कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। नासिर शाह कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अब होगा साफ कराची के सफर पर गामजन है। कराची को साफ सुथरा और क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जुबैर अहमद चन्ना डिप्टी कमिश्नर कराची, सलीमुल्लाह और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कराची जावेद और रहमान करोड़ के हमरा शाह फैसल कॉलोनी जोन में फ्रंट एंड कलेक्शन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत शाह फैसल जोन में घर घर से कचरा उठाने और सफाई सुथराई का अमूर अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अब होगा साफ कराची के सफर पर गामजन है। कराची को साफ सुथरा ग्रीन बनाने के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब या पूरी टीम चाहती है कि क्लीन और ग्रीन सिंध और फिर खास तौर पर जो कराची के लिए स्लोगन है कि अब होगा साफ कराची, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहां जहां परफॉर्म किया जा रहा है इनकी तरफ से वहां बहुत बेहतरी जो है वो आ रही है। वज़ीर बल्दियात ने मुतनबा करते हुए कहा कि हमारे सैनिटरी वर्कर्स जब इलाके में काम करने जाते हैं तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाता और कुछ शरपसंद अनासर उन पर तशद्दुद करते हैं। जहां सैनिटरी वर्कर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी वहां के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाएगा। एक और चीज जिसकी शिकायत मिली है कि इनकी जब ये काम करते हैं तो इनको रोका जाता है। जो हमारे वर्कर हैं या जो इसमें काम कर रहे हैं उनसे तशद्दुद किया भी गया है। उसके लिए मैंने कहा है अपना आईजी साहब से भी और पुलिस के चीफ जो है कराची के उनसे भी कहा है और यहाँ के एसएसपी साहब से भी कि उनको लिहाज से प्रोटेक्शन दी जाए और जिस इलाके में इस तरह का कोई एक्शन हुआ और हमारे किसी भी जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई तशद्दुद हुआ, कोई और बात हुई तो उस इलाके का एसएचओ नहीं रहेगा। एमडी सिंध सॉल्ट वेस्ट जुबैर अहमद चन्ना सफाई सुथराई ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहा कि शहरियों को आगाही फराम करने के लिए सोशल मोबाइलाइजर की टीमें घर घर जाकर शहरियों को आगाही फराम कर रही हैं। अगले 1 से 1.5 माह में जिला कोरंगी के दीगर 2 जोन में भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। इस दफा कोरंगी में कोशिश की कि हमने एक सोशल मोबिलाइजर्स को एंगेज किया और हमने उन्हें समझाया कि ये आपने घर घर जाके लोगों को समझाना है कि अब ये तरीकेकार है जिसके तरीके से आपने घर से बाहर किसी गली में, किसी रोड पे, किसी घर के बैक साइड की गली के ऊपर कचरा नहीं फेंकना, आपने सिर्फ घर के दरवाजे पे यहाँ रख देना, यहाँ हम आके आपके घर के दरवाजे लेंगे। इफ्तिताह के मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन सॉल्ट वेस्ट निजी कंपनी गैंजो के सीईओ मिस्टर लेवटाओ के अलावा सोशल मोबिलाइजर के नुमाइंदे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करने से मुतालिक कोई काम नहीं किया गया। 40 साल पहले मुत्तहदा कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए बनी थी। उन्होंने आज तक कोटा सिस्टम के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से हर चीज छीन ली। एमक्यूएम ने अपने मकासद के लिए हड़तालें की और शहर को बंद कराया। तरक्की याफ्ता मुल्क का सीधा हल बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम है, जिसके लिए हमें लड़कर अपना हक लेना होगा। कराची, हैदराबाद, सिंध के रहने वालों, समझो अपने दुश्मन को पहचानो और आज भी उस दुश्मन की बाकियात मौजूद हैं। इस एमक्यूएम पाकिस्तान कोई अलग पार्टी नहीं है। एमक्यूएम लंदन से कोई अलग पार्टी नहीं है। उनके फरमूदात उठाओ। अभी इनके कन्वीनर ने 2 दिन पहले खिताब किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, कहता है कि हथियार उठाओ, कहता है अपने कारकुनों के यहां पर आओ आंखें खोलकर
اور آنے کے بعد آنکھیں بند کر لو. یہ ان کے فرمودات ہیں. ہر دن مہاجروں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں دوسری قومیتوں کے خلاف کہ کسی طرح سے بھی لسانی فسادات شروع ہو جائے. کبھی ان کا آدمی کچھ کہتا ہے, کبھی ان کا آدمی کچھ کہتا ہے. یہ تو پاک سرزمین پارٹی ہے جو کہ آج اس سندھ میں ساری زبانیں بولنے والوں کو یکجا کیے بیٹھی ہے. تو اس وجہ سے آج اس شہر میں امن ہے. اس وجہ سے آج اس شہر میں قتل و غارت گری, خون ریزی نہیں ہو رہی. آج اگر پی ایس پی نہیں ہوتی تو اس شہر میں خون خرابہ ہوتا. سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نیب کے شکنجے میں آ گئے. نسلا ٹاور کے بعد نیب کا ایک اور بڑا ایکشن. سابق ڈی جی ایس پی سی اے منظور قادر کاکا کے خلاف ایک اور تحقیقات شروع کر دی گئی. نیب نے نسلا ٹاور طرز کے 10 مزید ہائی رائز پروجیکٹ کے خلاف قانونی اجازت نامے دینے کے تمام ریکارڈ طلب کر لیے. سابق ڈی جی نے قوانین کی دھجیاں اڑا کر کلفٹن طارق روڈ PECHS اور سندھی مسلم سوسائٹی میں بلڈنگ بنانے کی اجازت دی. غیر قانونی پروجیکٹ میں شہریوں نے 10 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے یہ آپ کو خبر دیتے چلیں کہ آپ کو بتائیں کہ SBCA میں 62 افسران کی تعیناتی کر دی گئی. مشتاق سمرو SBCA ڈائریکٹر لائسنسنگ اینڈ ریکارڈ تعینات کر دیے گئے. ندیم رشید ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس تعینات کر دیے گئے. DG SBCA نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. شہر کراچی کا سفاری پارک خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو کر رہ گیا. سفاری پارک میں اوباش اور منچلے نوجوانوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے. سفاری پارک کے سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. پارک میں آنے والی فیملیاں پریشان, سیکیورٹی منظر عام سے غائب. اوباش نوجوانوں کو پارک میں داخل نہ ہونے دیا جائے. خواتین نے مطالبہ کر دیا. سفاری پارک میں فیملیز کے لیے تفریح کی غرض سے آنا پریشانی کا باعث بن گیا. اوباش نوجوانوں کے گروپس کے سفاری پارک میں ڈیرے نظر آتے ہیں جہاں خواتین کی عزت محفوظ نظر نہیں آتی. غیر اخلاقی حرکات کرتے اور مغلظات بکتے نوجوانوں کو کوئی کنٹرول کرنے والا نظر نہیں آتا, جو سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے. سفاری پارک آنے والوں کا کہنا ہے کہ جب یہ فیملی پارک ہے تو بغیر فیملی آنے والے مردوں کے داخلے پر لگی پابندی پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ فیملی پارک ہے, فیملی کو آنا چاہیے. نوجوان لڑکیاں آتے بدتمیزی کرتے ہیں, لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. لڑکیاں بھی آتی ہیں, فیملی آتی ہے, فیملی کو مطلب الگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر فیملی انجوائے کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, مگر لڑکے یہاں پر بدتمیزی کرتے ہیں, بیہودیاں, مطلب کیا کہا جائے. یہاں پر معاشرے میں اب تو ایسے ہی ہے. یہاں پہ بالکل کچرا بنایا ہوا ہے. اور فیملی پارک ہے, فیملی پارک کی طرح سے اس کو انٹرٹین کیا جائے. اس میں جو دوسرے جو لوگوں کو, مردوں کو, چھڑے چھاڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے. تو اس کو فیملی پارک کی طرح انٹرٹین کیا جائے. گروپ کی شکل میں لڑکے آتے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں فیملی پارک ہے, یہاں فیملی آنا چاہیے, لڑکوں کو نہیں آنا چاہیے. یہاں لڑکے آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی نہیں آتے یہاں پر. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو روزانہ نئے پارکس کے افتتاح سے زیادہ توجہ ان بڑے پارکس کا نظام درست کرنے پر دینا چاہیے جہاں فیملیز کو جانے سے خوف آنے لگا ہے. کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کی کراچی کے 4 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف کارروائی. دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے, دیواریں, غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا, جبکہ شاہراہوں پر رکھے گئے کیبن, ٹھیلے, پتھارے اور اسٹال ضبط کر لیے گئے. بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر شہر کے 4 مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی کی زیر نگرانی لائنز ایریا اور اطراف کے علاقوں میں کارروائی کی گئی, جس کے دوران شاہراہوں پر قائم کی گئی تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنایا گیا. ڈسٹرکٹ کورنگی میں ڈائریکٹر مسرت علی خان کی زیر نگرانی شاہ فیصل زون میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا, جس کے دوران شاہ فیصل کالونی کی
مختلف شاہراہوں اور مارکیٹ میں قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈائریکٹر کامران الوی کی زیر نگرانی گلبرگ ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جس کے دوران حسین آباد، میمن فاؤنڈیشن اور اطراف کے علاقوں میں سڑکوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے صدر کاغذی بازار میں بھی تجاوزات ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جہاں ڈائریکٹر مظہر شیخ کی زیر نگرانی کاغذی بازار اور اطراف کی گلیوں میں قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، دیواریں اور دیگر غیر قانونی تعمیرات منہدم کر دیں۔ کارروائیوں کے دوران بھاری تعداد میں شاہراہوں پر رکھے گئے کیبن، ٹھیلے، پتھارے اور اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ آپریشن کے دوران ضلع انتظامیہ اور علاقہ پولیس بھی انسداد تجاوزات کے عملے کی معاونت کے لیے موجود رہی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہی ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں شاہ لطیف روڈ PECHS میں عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے کے بعد سڑکوں کی استرکاری کا کام جلد ہی شروع کر دیا جائے گا۔ سابق اپوزیشن لیڈر بلدیہ شرکی ذوالفقار قائم خانی اور دیگر افسران کے ہمراہ شاہ لطیف روڈ PECHS میں روڈ کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ مذکورہ سڑک پر سیوریج کے گمبھیر مسائل تھے، جنہیں حل کرنے کے بعد اب سڑک کی تعمیر کی جائے گی۔ افسران پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر سے قبل سیوریج مسائل کا حل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا جو بھی ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں اس میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ وہاں سیوریج مسائل موجود نہ ہو۔ میری اپنی بھی مکمل کوشش ہے کہ جہاں بھی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مسائل موجود ہیں انہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مدد سے حل کروایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں اس سے قبل زیر زمین مسائل موجود نہ ہو۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر B&R سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ندیم زیدی، محمد ہارون اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بلدیہ کورنگی میں رنگا رنگ پھولوں کی نمائش کا میلہ سج گیا۔ خواتین، بچوں اور بڑوں نے نمائش میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور کہتے ہیں کہ پھولوں کی نمائش ضلع کورنگی کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ شہری نمائش میں شرکت کر کے شہر کی رونقوں میں مزید اضافہ کریں۔ ضلع کورنگی میں پھولوں کی نمائش کا تیسرا روز کورنگی کے ماڈل پارک میں سجی 10 روزہ پھولوں کی نمائش عوام کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے رنگا رنگ پھول دیکھنے کے لیے نمائش کا رخ کر لیا۔ نمائش کے تیسرے روز ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے بھی پھولوں کی نمائش کا دورہ کیا اور عوام کے لیے کیے گئے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے قابل فخر نمائش کے انعقاد پر محکمہ باغات کے افسران اور عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ بلدیہ کورنگی کے ڈائریکٹر باغات وقاص سومرو کا کہنا تھا کہ پھولوں کی نمائش سے صحت مندانہ سرگرمی کے فروغ کے ساتھ ساتھ عوام کو مفت تفریحی سہولیات بھی میسر آ رہی ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب نے اتوار والے دن 20 تاریخ کو اس کا افتتاح کیا اینول فلاور شو کا، اور ماشاءاللہ آج اس کو تیسرا دن ہے اور بہت ہی بہترین ہمیں رسپانس ملا ہے۔ بہت لوگ آ رہے ہیں اور بہت جو عوام جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور لوگوں کے لیے ایک بہت جو ہے زبردست ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈمنسٹریٹر کورنگی نے بھی افتتاح کے بعد دوبارہ وزٹ کیا ہے ماشاءاللہ، اور دیکھ کے گئے خوب کہ عوام انجوائے کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے انشاءاللہ 1-2 دن میں اور پارکوں میں بھی انشاءاللہ میرا نمائش کا اہتمام ہوگا، ملیر میں بھی اور شاہ فیصل میں بھی۔ شہریوں نے رنگا رنگ پھولوں کو موبائل کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا اور خوب سیلفیاں بھی بنائی۔ عوام کا کہنا تھا کہ ایسی تفریحی سرگرمیاں وقت کی اہم ضرورت ہیں جو شہر کراچی کی رونقوں میں خوشگوار اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے بہت۔ ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں آئے ہوئے یہاں پہ، تو بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی آئیں گے۔ بہت پیارا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ بلدیہ کورنگی میں پھولوں کی نمائش 1 مارچ تک جاری رہے گی، جس میں عوام دلکش اور دیدہ زیب پھولوں کے ساتھ جھولے اور کھانے پینے کے اسٹال سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی کہتے ہیں کہ بلدیہ کماڑی میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی سے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
एक्सीएन B&R रफीक शेख के हमरा नाले की तामीर, सीवरेज लाइन की तामीर और मुरम्मत, मेन होल को कवर और अंदरूनी गलियों की पेवर ब्लॉक से तामीर के कामों के मुआयने के मौके पर इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने तरक्याती काम करवाने पर एडमिनिस्ट्रेटर किमारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तरक्याती कामों के साथ साथ अंदरूनी गलियों में नाले खुले होने की वजह से ब्लॉकेज का शिकार थे, जिसके बाद सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका था, मगर एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे इस देरीना मुतालबे को हल करने पर संजीदगी का मुजाहरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी का कहना था कि अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए बराबरी की सतह पर तरक्याती कामों का ना रुकने वाले सिलसिले का आगाज हो चुका है। जबकि मौके पर मौजूद एक्सीएन को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ उनमें मयारी मटीरियल के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल और टाइम लिमिट से तजावुज़ करने वाले कामों पर मुतालिक अफसरान के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्सीएन ने जारी कामों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी पेश की। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि हुकूमत सिंध की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इलाके की आवाम के मसाइल में कमी लाई जा रही है। मौजूदा वक्त में हमारी हर यूनियन कौंसिल में किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम जारी है। बिन कासिम की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच के हमरा जारी तरक्याती स्कीमों में तामीराती अमल का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि बड़े छोटे उमूर के फिक्र से आज़ाद होकर अवाम के देरीना मसाइल का खात्मा किया जा रहा है। हर स्कीम के तामीराती अमल का मुख्तलिफ औकात में जायजा लिया जाता है ताकि अगर कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो उसका मुनासिब हल तलाश किया जा सके। इस अमल को भी यकीनी बना रहे हैं कि अगर सड़क की तामीर का काम शुरू होता है तो इससे पहले वहां पर दीगर उमूर पहले ही करा लिए जाएं ताकि सड़क तामीर के बाद खराबी से महफूज रहे। मसाइल अवाम की अमानत है जिसकी जिम्मेदारी हमारे सपुर्द है, इसलिए अपना काम मैदान अमल में खुलूस नीयत के साथ जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जो काम हो रहे हैं जब तक उनका इख्तिताम नहीं हो जाए मुताल्लिका इंजीनियर्स बाकायदगी से अपनी साइट पर जाएं, क्योंकि प्लान को सामने रखकर काम का आगाज किया जाता है। इस स्कीम में अगर कोई कमी रह जाए तो वो नामुनासिब है। प्रोजेक्ट की तकमील ऐसे की जाए जिससे अहले इलाका देर पा मुस्तफीज हो सके। जिला कौंसिल का हर महकमा आवाम की खिदमत पर मामूर है, वक्त के साथ हर समत में बेहतरी ला रहे हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में इलाकाई तरक्की में मुआविन साबित होगी। हमारा मकसद और अज़्म सहूलियात की बर वक्त फराहमी है जिसके लिए शब रोज़ मसरूफ़ खिदमत है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, एक्सीएन मुर्तज़ा मलिक, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिटो, इंजीनियर अमानुल्लाह भट्टी, साबका रुकन कौंसल अख्तर आरफानी भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएं। बल्दिया मलीर की 13 यूसीज में शुरू होने वाले तरक्याती कामों की तमाम महकमा जाती अफसरान भरपूर निगरानी करें। सेंट्रल आइलैंड और पार्क में मौसमी पौधे और सायादार दरख्त भी लगाए जाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख की ज़ेर सदारत महकमा जाती सरबराहान का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अफसरान ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख को मुताल्लिक अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया मलीर में जारी तरक्याती काम अपने मुकर्रर वक्त पर पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम महकमा जाती तजुर्बात बरोए कार लाए जा रहे हैं और क्वालिटी के हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं जिनकी मदद से क्वालिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है और मजीद शुरू होने वाले तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की जा रही है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख का कहना था कि अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जाए। तमाम मरकजी और ज़ेली सेंट्रल आइलैंड और पार्क में मौसमी पौधे और सायादार दरख्त लगाए जाएं। अफसरान अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बना के अवाम की खिदमात को अपना शुआर बनाएं। पार्कों के हवाले से हमने कल मीटिंग की थी और डायरेक्टर पार्क और उनके जो स्टाफ को उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि हमारे ये पार्कों को साफ सुथरा जो ये माहौल आप मुहैया करें और इनकी जो ये पार्क की आजकल बाहर का थोड़ा मौसम है, पौधे वगैरह लगाएं और बहुत सारी जगहों पे घास की कमी है, वो घास को पानी वगैरह के लिए इसको जो ये हमारे बाउज़र वगैरह वो अरेंज करके इनको डेली बेसिस पे पानी लगाया जाए। तो जैसे हमारे आवाम उस पर तफरी करें, हमारे बच्चे उधर खुले कीदे, हमारे डी
से मलिर के। जी जी, एमडी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हमने एक्सीएनओ को बुलाया था, असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया था, यही उनको इंस्ट्रक्शन दी है। तो स्ट्रीट लाइट फजर के टाइम जो ये वो आप इनके ऑन होनी चाहिए, और रात के टाइम जो ये मगरिब इशा के टाइम ये सारी ऑन, और जो जहाँ जहाँ बंद है स्ट्रीट लाइट्स, नए नए गोले भी हमने अभी मंगवाए हैं, वो भी इंशाल्लाह इंस्टॉल हो रहे हैं। इनको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इजलास में म्युनिसिपल कमिश्नर फैज मोहम्मद शेख ने डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत देते हुए कहा कि मुलाजमीन की ऑफिस टाइमिंग का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी मुलाजमीन की वजह से ही मुमकिन है। अफसरान और मुलाजमीन ताखीर से ऑफिस पहुँचने की रविश को तब्दील कर दें, बसूरत दीगर सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर L1 में सड़कें खंडर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी जगह जगह जमा है, गाड़ियों का टूटी सड़कों से गुजरना अब मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है कि खुदारा हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। सुरजानी टाउन में यूं तो जहां से गुजरो सड़कें टूट फूट का शिकार नजर आती हैं, मगर सेक्टर L1 सुरजानी टाउन तो तबाही से दो चार है, गाड़ियों का गुजरना भी मुहाल हो गया। सड़कों पर पड़े गड्ढे, इस पर सीवरेज का पानी जमा है जिसे साफ करने वाला कोई इदारा नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि बरसों से इन टूटी फूटी सड़कों को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जिंदगी अजीरन हो गई है। यहाँ हर गाड़ी चलती थी, W1, महफूज कोच, ओरिएंट कोच, देहास कोच, आलिया कोच, नासिर कोच, जावेद कोच। आज एक गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरती, एक चिंची यहाँ से नहीं गुजरता। यहाँ के जो मकामी है ना, वो यहाँ से 4K तक या मक्का होटल तक पैदल जाते हैं। इस पानी की वजह से कोई गाड़ी यहाँ नहीं चलती। 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा अच्छा था। अभी कुछ अरसे से जो आता जीत था, लोड कर ही नहीं आता। अब आपके सामने सब कुछ देख लो। 4 महीनों से जितने बदतरीन तरीके से यहाँ के हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। पूरा मच्छर मक्खी ये सब घरों के अंदर भरा हुआ है। कारोबार का निजाम देख सकते हैं आप, किस तरीके से लेडीज बच्चे आना जाना कर रहे हैं। तो बहरहाल बराए मेहरबानी यहाँ पे वोट लेने के लिए कोई नहीं आइएगा। जिस पार्टी को भी वोट दिए ना, कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ से वोट देने का। भाई कहने का मतलब यार, ये महीनों हो गए यहाँ पर, यार रोजगार सबके बर्बाद हुए हैं यहाँ पर, समझ लो। अवाम यहाँ पर इतनी परेशान है कि बता नहीं सकता मैं आपको। भाई तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, ये ऐसी कोई पुरसाने हाल नहीं है L1 का हमारे ना एमक्यूएम के MP है बासित सिद्दीकी, बोल के थक गए। वो आएंगे फोटो सेशन करेंगे, वापसी। आफताब जहांगीर डिफेंस का MLA, उसको यहाँ का एक गली का नहीं पता। वो आएगा, फोटो सेशन करेगा, PTI का चले जाएगा। हम तो यहाँ पे जिंदगी हमारी अजाब हुई है। तालिया मस्जिद के वहाँ पे भी हमने खुद जाके वाटर बोर्ड वालों को दरखास्तें दी, तब जाके उन्होंने आके काम कराई है। हर गली और सड़क ऐसा ही मंजर पेश करती नजर आती है, जहां से गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवारों का गिरना तो रोज का मामूल है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, Metro1 न्यूज, कराची। बल्दिया बस्ती के बेशतर पार्कों में तफरीही सहूलियात नापैद हो गई। न्यू कराची सेक्टर 5 से 3 का मरकजी पार्क बुनियादी सहूलियात न होने के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। पार्क में घास की जगह कचरे का अंबार बीमारियां बांटने का सबब बन रहा है। जिला बस्ती में पार्कों की ज़बूहाली बरकरार, बेशतर पार्कों में तफरीही सहूलियात का फुकदान, न झूले, न ग्रिल और न ही बैठने का कोई इंतजाम। ये मनाजिर है न्यू कराची सेक्टर 5 से 3 के पार्क के, जहां की वीरानी, गंदगी और गलाजत बल्दिया बस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी दिखाने के लिए काफी है। तकरीबन 2-3 साल हुए यहाँ कोई निजाम नहीं, यहाँ का चोरियां डकैतियाँ होती हैं यहाँ पे रात में ना, कोई इंतजामिया नहीं है। इधर ये सामने आप गेट देख रहे हैं, वो गेट भी हमने बंद करवाया है, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा ब्लॉक कर दिया कचरे से ना, सारा गंदा करके। ये पार्क ऐसी का ऐसा है, इसमें कुत्ते बिल्ली सब घूमते रहते हैं, चरसी मवाली आते हैं, वो सब ये ग्रिले विले गेट वेट तोड़ के ले जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, ना इलाके वाला बोलता है, ना मोहल्ले वाला बोलता है। हम लोग सब्जी लेके आते हैं, हमें लूट लेते हैं। ये पार्क भी सही था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आवाम ने कचरा भी फेंकती है, ठीक है, और जो यहाँ पे जितने भी सामान पड़ा होता है, जो भी लगा हुआ है पार्क के अंदर, जो भी कुछ है सब लेकर उठा के। और यहाँ पे वारदात इतनी हो रही है कि चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है।
आते हैं और पैसे लूट के ले जाते हैं। टूटी हुई दीवारें और घास की जगह बंजर जमीन पार्क की जीनत बनी हुई है। पार्क में आवाम के लिए ना ही बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम है और ना ही बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले। न्यू कराची सेक्टर 5C3 के वासियों का मुतालबा है कि पार्क की तज़ीन और आराइश करके इसे तफरीही सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि यहाँ के बासी सेहतमंदाना माहौल में तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो सके। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।